शांति। संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक का पाठ ना मिले दूसरे से। বাবা বাচ্চাদের বলেন যে সঙ্গমে তোমাদের নতুন আর একেবারে আলাদা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। তোমরা জানো যে আমরা সকল আত্মারা হলাম একটার। একজনের पाठ अन्यजনের साथे मेले ना। माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धा को कौन सी जुक्ति मिली हुई है। मायार ओपर विजय प्राप्त करार जन्य तोमादेर आध्यात्मिक योद्धादेर माने क्षत्रियदेर कोन जुक्ति प्राप्त हयेछे। बाबा बोलेन हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुल्टे संकल्प से बच जाएंगे। याद की मीठी मीठी जुक्ति माया जीत बना देगी। हे आध्यात्मिक क्षत्रिय, तोमरा सर्वदाई श्रीमत अनुसारे चलते थाको। आत्म अभिमानी हुए बाबा के स्मरण करो। प्रतिदिन सकाल सकाल उठे स्मरणे थाकार अभ्यास तैरी करो, ताहले मायार ओपरे विजय प्राप्त करते पारबे। उल्टो पाल्टा संकल्प थेकेও बेचे जाबे। स्मरणेर मिष्टि जुक्ति माया जीत बानिये देबे। बाबा बोलेन बाच्चारा, तोमादेर कोनो महिमा करते हय ना। बाच्चारा बाबार कखनो महिमा करे ना। बाबा जाने जे एरा हलो आमार बाच्चा और बाच्चारा जाने इनी हलेन आमादेर बाबा। एखन एटा हलो असीम जगतेर कथा, तबुओ सकलेई असीम जगतेर बाबाके स्मरण करे। एतदिन पर्यन्त स्मरण करे एसेछे। भगवानके बोले जे हे बाबा, तो एनार नाम हलो शिव बाबा, अर्थात परमात्मा बाबार नाम शिव बाबा। जे रकम आमरा हलाम आत्मा, सेई रकम तिनी हलेन शिव बाबा। तिनी हलेन परम आत्मा, जाके सुप्रीम बला हय। आमरा हलाम तार बाच्चा, ताके सुप्रीम सोल अर्थात परम आत्मा बला हय। এই परमात्मा बाबार निवासस्थान कोथाय? परम धामे बा शांति धामे। सब सोल सेखाने थाके। अभिनेतारा हलो सोल। तोमरा जानो जे नाटकेर एक्टररा नाम्बार अनुक्रमेई हये थाके। प्रत्येकेर पाठ अनुसारे सेई मतो पारिश्रमिक प्राप्त हय। सेखाने जे आत्मा थाके तारा प्रत्येकेई हलो पाठधारी, किन्तु नाम्बार अनुसारेई सकलेर पाठ प्राप्त हयेछे। तो आत्मिक बाबा बसे बोझाच्छेन जे आत्मादेर मध्य किभाबे अविनाशी पाठ पूर्व थेके निर्धारित हये थाके। समस्त आत्मादेर पाठ एक रकम होते पारे ना। सकलेर मध्य एक ही रकम शक्ति नेই। तो बाबा बोलेन तोमरा बाच्चारा जानो जे सब थेके भालो पाठ तादेर जारा प्रथम दिके शिव बाबार रुद्र मालाते आछे। नाटके जारा खूब भालो भालो अभिनेता हय तादेर अनेक महिमा हये थाके। केवल तादेरके देखार जन्य लोकेरा जाय। तो एटा हलो असीम जगतेर ड्रामा। और এই অসীম জগতের ড্রামাতে উঁচু হলেন এক বাবা। তাকে সর্বোচ্চ অ্যাক্টর
ক্রিয়েটার, ডাইরেক্টর বলা হয়। তারা সবাই হলো লৌকিক জগতের অ্যাক্টর, ডাইরেক্টর ইত্যাদি। তাদের নিজেদের ছোট পাঠ প্রাপ্ত হয়। আত্মা পার্ট প্লে করে, কিন্তু দেহ অভিমানের কারণে বলে দেয় যে মানুষের এই রকম পার্ট আছে। বাবা বলেন সমস্ত পার্টই হলো আত্মার, সেই জন্য আত্ম অভিমানী হতে হয়। বাবা এটাও বুঝিয়েছেন যে সত্যযুগে আত্ম অভিমানী হয়ে থাকে, বাবাকে জানে না। আর এখানে কলিযুগে তো আত্ম অভিমানী নেই, দেহের ভানেই থাকে, তার কারণে বাবাকেও জানে না। এখন তোমরা বাচ্চারা আত্ম অভিমানী হচ্ছ এবং বাবাকে জেনেছ। तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है। तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स है। सबको पाठ मिला हुआ है, जो एक ना मिले दूसरे से। बाबा बोलेन তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের একেবারেই অন্য রকমের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। তোমরা আত্মাকে জেনে গিয়েছ যে আমরা সব আত্মারা হলাম অ্যাক্টর। প্রত্যেকের পাঠ প্রাপ্ত হয়েছে, যেটা একে অপরের সাথে মেলে না। সমস্ত পাঠ আত্মার মধ্যেই আছে। এমনিতে তো যে নাটক তৈরি হয় সেই পাঠ আত্মায় ধারণ করে। ভালো পাঠও আত্মায় গ্রহণ করে। আত্মায় বলে যে আমি হলাম গভর্নর, আমি অমুক, কিন্তু আত্ম অভিমানী হয় না। সত্যযুগে বুঝবে যে আমি হলাম আত্মা, এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় নেব। পরমাত্মাকে সেখানে কেউ জানবে না। এই সময় তোমরা সব কিছুই জেনে গিয়েছ। শূদ্র আর দেবতাদের থেকে তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে উত্তম। এত অধিক ব্রাহ্মণ কোথা থেকে আসবে যে তৈরি হবে? তো প্রদর্শনীতে লক্ষাধি আসে। যে ভালোভাবে বুঝবে, জ্ঞান শুনবে, তারাই প্রজা হয়ে যাবে। এক এক রাজার অনেক প্রজা হবে, তো তোমরা অনেক প্রজা তৈরি করছো। প্রদর্শনী প্রজেক্টরের মাধ্যমে কেউ কেউ বুঝে ভালো ভালো তৈরি হয়, শিখবে, যোগ করবে। এখন তারা বেরিয়ে আসবে, প্রজাও বেরোবে। তারপর ধনী রাজা রানী, গরিব ইত্যাদি সবাই বেরিয়ে আসবে। প্রিন্স প্রিন্সেস অনেক হবে। সত্যযুগ থেকে ত্রেতা পর্যন্ত প্রিন্স প্রিন্সেস হবে। কেবল 8 জন বা 108 জন তো হবে না, কিন্তু এখন সবাই তৈরি হচ্ছে। সেই জন্য বাবা বাচ্চাদেরকে বলে যে তোমরা সেবা করতে থাকো। এটাও নতুন কিছু নয়। তোমরা যদি কোনো অনুষ্ঠান করো, এও নাথিং নিউ, অনেকবার করেছ, পুনরায় সঙ্গম যুগে করবে। আর কি করবে? বাবা এসেছেন পতিতদেরকে পাবন বানাতে। একে বলা হয় ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি। প্রত্যেক কথাতে নাম্বারের ক্রম তো হবেই। তোমাদের মধ্যে যে ভালো ভাষণ করতে পারে তাকে সবাই বলবে যে এ খুব সুন্দর ভাষণ করেছে। তোমরা সবাই হলে পুরুষার্থী। পরবর্তীকালে মেল ট্রেন হয়ে যাবে, যেরকম মাম্মা স্পেশাল মেল ট্রেন ছিলেন। বাবার বিষয়ে তো জানা যায় না, কেননা দুজনে একসঙ্গে ছিলেন। তোমরা বুঝতে পারবে না যে কে বলছে। মানে শিব বাবা আর ব্রহ্মা বাবা যখন থাকে বোঝাই যায় না এই কথাটা শিব বাবা বলছে না ব্রহ্মা বাবা। তো তোমরা সর্বদাই এটা বুঝবে যে শিব বাবাই বোঝাচ্ছেন। বাবা আর দাদা দুজনেই জানেন, কিন্তু তিনি হলেন অন্তর্যামী। বাইরে থেকে বলেন যে ইনি তো খুব হুঁশিয়ার,
বাবাও মহিমা শুনে খুশি হন। লৌকিক বাবার কোনো বাচ্চা যদি ভালো রকম পড়াশোনা করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে, তখন বাবা বোঝেন যে এই বাচ্চার ভালো নাম হবে। ইনিও বোঝেন যে অমুক বাচ্চা এই আধ্যাত্মিক সেবাতে খুবই হুঁশিয়ার। মুখ্য হলো ভাষণ করা, কাউকে বাবার পরিচয় দিয়ে বোঝানো। বাবার উদাহরণ বলেছিলেন যে কারোর 5টি বাচ্চা ছিল, তো কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল যে তোমার কতগুলো বাচ্চা? তো বলেছিল যে আমার 2টি বাচ্চা। তাকে বলল তোমার তো 5টি বাচ্চা। তখন সে বলল সুপুত্র হলো 2টি। এখানে এরকম বাচ্চা তো অনেক আছে। বাবা বলবেন যে এই ডাক্তার নির্মলা বাচ্চি খুবই ভালো। কেন? অত্যন্ত প্রেমের সাথে লৌকিক বাবাকে বুঝিয়ে সেন্টার খুলিয়েছিলেন। এটাই হলো ভারতের সেবা। তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছ। রাবণ এই ভারতকে নরক বানিয়েছে। একজন সীতা বন্দী ছিলেন না। তোমরা সীতারা রাবণের কাছে বন্দী ছিলে। বাকি শাস্ত্রে তো সব গল্প কথা দিয়েছে। এই ভক্তি মার্গ ড্রামাতে আছে। তোমরা জানো যে সত্যযুগ থেকে যেটা ঘটে এসেছে সেটাই পুনরাবৃত্তি হবে। তোমরাই পূজ্য, তোমরাই পূজারী হও। বাবা বলেন আমাকে এসে পূজারী থেকে পূজ্য বানাতে হয়। প্রথমে গোল্ডেন এজেট, তারপর আয়রন এজেট হতে হয়। সত্যযুগে সূর্যবংশী লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল। राम राज्य तो चंद्रवंशी छिलो। इस समय तुम सब रूहानी योद्धे हो। लड़ाई के मैदान में आने वाले क्षत्रियो कहा जाता। तुम हो रूहानी क्षत्रियो, बाकी बहे है जिस्मानी क्षत्रियो। उनको कहा जाता है बाहुबल से लड़ना झगड़ना। এই সময় তোমরা হলে আধ্যাত্মিক ক্ষত্রিয়, যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক ক্ষত্রিয়, বাকি অন্যরা হলো লৌকিক। তোমাদেরকে বলা হয় বাহুবলের মাধ্যমে লড়াই ঝগড়া করে। শুরু থেকে মল্লযুদ্ধ হতো হাত ইত্যাদির মাধ্যমে। এখন দেখো বোম ইত্যাদি তৈরি হয়েছে। তোমরা হলে ক্ষত্রিয়, তারা হলেও ক্ষত্রিয়। শ্রীমতে চলে তোমরা মায়ার উপর জয়লাভ করো। শরীরের কর্মেন্দ্রের মাধ্যমে আত্মা সব কিছু করছে। আত্মাকে বাবা এসে শেখাচ্ছেন বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করলে মায়া আক্রমণ করবে না, তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমাদের উল্টো পাল্টা সংকল্প আসবে না। বাবাকে স্মরণ করলে খুশিও থাকবে। এই জন্য বাবা বোঝাচ্ছেন যে সকাল সকাল উঠে অভ্যাস করো। বাবা তুমি কত মিষ্টি। আত্মা বলছে বাবা, বাবা নিজের পরিচয় দিয়েছেন, আমি হলাম তোমাদের বাবা। তোমাদেরকে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান শোনাতে এসেছি। সবার প্রথমে ব্রহ্মা হলেন উঁচুতে, তারপর শাখা বিভাজন হয়েছে। বলা হয় ভগবান সৃষ্টি কিভাবে রচনা করেন? রচনা তো আছে। যখন তারা পতিত হয় তাকে আহ্বান করে, তিনি এসে দুঃখী সৃষ্টিকে সুখী বানায়। এই জন্যই তো আহ্বান করে। বাবা হলেন দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী। নাম রেখে দিয়েছে হরিদ্বার। হরিদ্বার অর্থাৎ হরিদ্বার, যেখানে গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে। মনে করে যে আমরা গঙ্গায় স্নান করলে হরিদ্বারে চলে যাব, কিন্তু হরিদ্বার কোথায় আছে? তারা তখন কৃষ্ণকে বলে দেয় হরিদ্বার তো হলেন শিব বাবা, দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী। প্রথমে তোমাদেরকে যেতে হবে নিজ নিকেতনে। তো বাচ্চারা তোমাদের এখন নিজের বাবার আর ঘরের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। বাবার স্থান হলো ওপরে, ফুল হলো ওপরে, তারপর যুগলদানা, তার থেকে নিচে। তখন বলা হবে রুদ্রমালা।
রুদ্রমালা, তারপর বিষ্ণুর মালা, বিষ্ণুর গলার হার, সেটাই যারা বিষ্ণুপুরীতে রাজত্ব করবে। ব্রাহ্মণদের মালা হয় না, কেননা সময়ে সময়ে তা ভেঙে যায়। বাবা বোঝান, নাম্বার অনুসারে তো আছে, তাই না? আজ ঠিক আছে, কাল তুফান এসে যায়, গ্রহের দশা এসে গেলেই ঠান্ডা পড়ে যায়। বাবা বলেন তারা আমার হয়। আশ্চর্যবৎ শোনে, অন্যদেরকে শোনায়, ধ্যানেও যায়, মালাতে গ্রন্থিত হয়, তারপর একদম ভাগন্তি চণ্ডাল হয়ে যায়। তাহলে মালা কিভাবে হবে? তাই তো বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান, ব্রাহ্মণদের কোনো মালা হয় না। ভক্তমালা আলাদা, রুদ্রমালা আলাদা। ভক্তমালাতে মুখ্য হলো নারীদের মধ্যে মীরা আর পুরুষদের মধ্যে নারদ। এটাই হলো রুদ্রমালা। সঙ্গমে বাবাই এসে মুক্তি, জীবন মুক্তি প্রদান করেন। বাচ্চারা বুঝে গিয়েছে যে আমরাই স্বর্গের মালিক ছিলাম, এখন নরকে আছি। বাবা বলছেন নরককে লাথি মারো, স্বর্গের রাজত্ব গ্রহণ করো, যেটা রাবণ তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। এটা তো বাবা এসে বলে দেন। তিনি এই সকল শাস্ত্র, তীর্থ ইত্যাদিকে জানেন। তিনিই হলেন বীজ রূপ, জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর। তো এটা আত্মা বলছে। বাবা বোঝান যে এই লক্ষ্মী নারায়ণ সত্যযুগের মালিক ছিল। তার আগে কি ছিল? অবশ্যই কলিযুগের অন্ত হবে, তাহলে তো সঙ্গম যুগ হতে হবে পুনরায়। এখন স্বর্গ তৈরি হচ্ছে। বাবাকে স্বর্গের রচয়িতা বলা হয়, স্বর্গ স্থাপন করছেন। এই লক্ষ্মী নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন। এনাদের অবিনাশী উত্তরাধিকারী কোথা থেকে প্রাপ্ত হয়েছে? স্বর্গের রচয়িতা বাবার থেকে। এই উত্তরাধিকার বাবার মাধ্যমেই প্রাপ্ত হয়। তোমরা যে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারো যে এই লক্ষ্মী নারায়ণের সত্য যুগে রাজধানী ছিল, তারা তা কিভাবে গ্রহণ করেছিল, কেউ বলতে পারবে না। তো এই দাদাও বলছে যে আমি জানতাম না, পূজা করতাম কিন্তু কিছুই জানতাম না। এখন বাবা বুঝিয়েছেন এই সঙ্গমে রাজযোগ শিখছে। গীতাতে রাজযোগের বর্ণনা আছে। গীতা ছাড়া আর কোনো শাস্ত্রে রাজযোগের কথা নেই। বাবা বলেন আমি তোমাদেরকে রাজাদেরও রাজা তৈরি করছি। ভগবান এসে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জ্ঞান প্রদান করেন। আর ভারতের মুখ্য শাস্ত্র হলো গীতা। গীতা কবে রচনা করা হয়েছে এটা জানে না। বাবা বলেন আমি কল্প কল্পে সঙ্গমে আসি। যাদেরকে রাজ্য দিয়েছিলাম তারা রাজ্য হারিয়ে পুনরায় তমপ্রধান দুঃখী হয়ে পড়েছে। এখন এটা হলো রাবণের রাজ্য। সমগ্র ভারতের কাহিনী এটি। ভারত হলো অলরাউন্ডার, অন্যান্য সব তো পরে আসে। বাবা বলেন তোমাদেরকে 84 জন্মের রহস্য বলছি। 5000 বছর পূর্বে তোমরা দেবী দেবতা ছিলে। তোমরা নিজেদের জন্মকেও জানতে না। তো হে ভারতবাসী, বাবা এসেছে অন্তিম সময়ে। আদিতে এলে তো আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান কিভাবে শোনাবে? इहो यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की। अभी है संगम। यादव, कौरव और पांडव उन्होंने बैठे सेनाएं दिखाई। बाप समझाते यादव कौरव विनाश काले विप्रत बुद्धि, एक दो को गाली देते रहते, बाप से प्रीत नहीं है। এটা হলো পাণ্ডব গভর্নমেন্টের ইউনিভার্সিটি। এখন হলো সঙ্গম। যাদব, কৌরব আর পাণ্ডব তারা সেনা দেখিয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে যাদব কৌরব বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি, পরস্পরকে গালি দেয়, বাবার সাথে প্রীত নেই, বলে দেয় যে কুকুর বিড়াল সকলের মধ্যে পরমাত্মা আছে। বাকি পাণ্ডবদের প্রীত বুদ্ধি ছিল, পাণ্ডবদের সাথে ছিলেন স্বয়ং পরমাত্মা। পাণ্ডব মানে আধ্যাত্মিক পাণ্ডা, তারা হলো লৌকিক পাণ্ডা আর তোমরা হলে আধ্যাত্মিক পাণ্ডা। আত্ম অভিমানী বন
इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। আত্ম অভিমানী হয়ে এই অসীম জগতের নাটককে হিরো পার্ট প্লে করতে হবে। প্রত্যেক অ্যাক্টরের পার্ট তাদের নিজের নিজের, এই জন্য কারোর পার্ট দেখে ঈর্ষা করবে না। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं इस शरीर की कर्म इंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। সকাল সকাল উঠে নিজের সাথে কথা বলতে হবে, অভ্যাস করতে হবে আমি এই শরীরের কর্ম ইন্দ্রিয় থেকে আলাদা। বাবা তুমি কতই না মিষ্টি, তুমি আমাকে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান দিয়ে থাকো। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कार से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से है। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। বাবার সংস্কারকে নিজের সংস্কার করে তোলা, ব্যর্থ বা পুরানো সংস্কার থেকে মুক্ত হও। যে কোনো ব্যর্থ সংকল্প বা পুরানো সংস্কার দেহ অভিমানের সম্বন্ধ থেকেই হয়। আত্মিক স্বরূপের সংস্কার বাবার সমান হবে। বাবা যেমন সদা কল্যাণকারী, পর উপকারী, দয়াশীল, বরদাতা, ঠিক তেমনি নিজের সংস্কারগুলি যেন ন্যাচারাল হয়ে যায়। সংস্কার অর্থাৎ সংকল্প, বলা এবং কর্ম শত সেভাবেই হতে থাকবে, তখন আর পরিশ্রম করার দরকার পড়বে না। आत्मिक स्थिति में स्थित रहे अपने रथ द्वारा कार्य कराने वाले सच्चे पुरुषार्थी है। আত্মিক স্থিতিতে স্থির থেকে নিজের শরীরের মাধ্যমে কাজ করে সে হলো প্রকৃত পুরুষার্থী। অর্থাৎ আত্মিক স্থিতিতে যে আত্মা স্থির থেকেই শরীরের মাধ্যমে নিজেই কাজ করবে তাকেই প্রকৃত পুরুষার্থী আত্মা বলা হবে। একতা আর বিশ্বাসের বিশেষতার মাধ্যমে সফলতা সম্পন্ন হতে হবে। বাবা যেমন তোমাদের কোন কোন থেকে খুঁজে নিয়ে এসেছে। অনেক বৃক্ষের শাখা প্রশাখা এখন একটাই চন্দনের বৃক্ষ হয়ে গিয়েছে। মানব বলে 2-4 জন মাতারাও একত্রে থাকতে পারে না, আর তোমরা মাতারা সমগ্র বিশ্বের একতা স্থাপন করার নিমিত্ত হয়েছ। তোমাদের নিজেদের এই একতাই বাবাকে প্রত্যক্ষ করাবে, অর্থাৎ একতাই বাবাকে প্রত্যক্ষ করাবে। ওম শান্তি।